Good morning, children. Today we are going to learn about a new language called Python. See, up to till now we have completed 4 chapters. The first chapter, that is function, then the second one is data abstraction, then scoping, and the fourth one algorithmic strategies. See, now we are going to study about the language Python. Yes, last year we learned the language C++. You all know the language about C++. Okay. Yes, now we are going to learn the language Python. Yes, the first thing, why Python in standard 12th curriculum? Why they introduce Python in this standard? அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, there are so many testimonies, there are so many benefits, there are so many salient features regarding Python. See, the first thing, there is a chart here. The Python, there are so many languages, that is the tabular column here. See, first the known language C, C++, and Java, C#, PHP, they are up to the level. But the most higher level is Python, 100% level. See, this Python is being popularly used in the giant social media like Google, Instagram, Pinterest, Yahoo, Disney, IBM, Nokia. So these type of social media and all the other commercial usage privileges, they use the Python language, 100% use. That is why they choose the Python for their language. Why they choose? Python popularity has been a steady and unflagging growth over recent years. Today, familiarity with Python is an advantage for the programmer. Then again, next, Python has experienced an impressive growth as compared to other languages. The IEEE Spectrum magazine published the Institute of Electrical and Electronic Engineers, that is NEWARK, they rank for the above tabular column. Now Python, that is the most, it is in the topmost level, that is 100% accuracy or 100% usage. The Python scores 100 scoring mark over C++. C++, even though C++ is the most privileged, most commercial language, general purpose language, but it also scores only 99.7. But Python scores 100 marks, 100 score. See, many business are advised to choose Python for the following reason. Why? They are easy syntax and readability, and high-level scripting language with OOPS concept, that is object-oriented programming concept. Then famous for enormous function, that is add-on modules, library, framework, and toolkit. Then also it has so many built-in functions which support scientific computing. For this reason only, this Python is now introduced in the 12th standard curriculum. Yes, now let us learn who introduced this Python language. Who introduced? See the picture. This is Guido von Rossum. Ivaroda per enna appdinu sonna Guido von Rossum. See, now the introduction regarding the Python language. The Python language is a general purpose programming language created by Guido von Rossum from Centrum Wisconsin and Informatica, which is a national research institute for mathematics and computer science in Netherlands. This language is released in 1991. This language was released in 1991. Python got its name from a BBC comedy series from 70s, Monty Python's Flying Circus. Python supports both procedural and object-oriented programming approaches. Okay, children. Then again, what are the key features of Python? Python oda key features enna paaka porom. See, the first paathutom why we introduce
பைத்தான் இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட் கரிக்குலம்னு பார்த்தோம். நவ் ஆல்சோ அதை பார்க்கலாம். இட்ஸ் அ ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் விச் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் போத் சயின்டிஃபிக் அண்ட் நான் சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ராமிங். It's a platform that is independent programming language. It is a platform which is independent in any of the platform. Okay, then again the program written in Python are easily readable and understandable. See the next one, the version. நாம இப்போ படிக்க போகிற வெர்ஷன் என்னன்னு பாரு. புக்கை எடுத்து வச்சுக்கோ. turn to page number 48. உன்னோட புக்கில் 48 பேஜ் எடுத்து வச்சுட்டு நீ வந்து இந்த வீடியோவை கேட்டேன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, the version of 3.x of Python IDLE Integrated Development Learning Environment is used to develop and run Python code. We can also download Python from www.python.org. We can also download from www.python.org. See, the version is 3.x. That is 3.x. Is what programming in Python. How to program. This is a general purpose programming language. அப்படினு பார்த்தோம். We can program in two ways. ரெண்டு வழியில பண்ணலாம். One is interactive mode, another one is script mode. There are two ways of programming in Python. One is interactive mode, another one is script mode. See, interactive mode. நம்ம இன்டராக்டிவ்னா என்னது? அதை ஒன் வே ப்ராசஸ் இல்லை, டூ வே ப்ராசஸ். நான் சொன்னால் ஆன்சர் நீ பண்ணுறது. நீ மொபைலில் பேசுகிறோம், நானும் நீயும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோன்னு சொன்னால் நான் பேசுகிறது நீ உடனே அட்வான்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுற. தட் இஸ் இன்டராக்டிவ். உடனே ஸோ அட்வான்ஸ் த இன்டராக்டிவ் மோட் allows us to write codes in Python. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. Python command prompt, that is triple greater than symbol. அந்த greater than symbol 3 symbol இருக்குது. Whereas in script mode we can write the program and store the file with the extension .py. See, there are two ways of writing the program. One is interactive mode, another one is script mode. While we go for the interactive mode, the command prompt for interactive mode is triple greater than symbol, and for script mode என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் we have to write the program and store the program in a separate file with the extension .py. .pyங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும். Script mode is used to create and edit Python source file. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. Script mode is used to create and edit Python source file. Is okay. Is what is interactive mode. Interactive mode na என்ன, அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது? இது வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோடுமா பைத்தான். ஸோ யூ கேன் டவுன்லோட் இட் இன் யுவர் மொபைல், இன் யுவர் லேப்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோ. பண்ணி வச்சுட்டு நீ ஈஸியாக நீ மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் அழகாக. இன்டராக்டிவ் மோடு எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வந்து இட் இஸ் அ சிம்பிள் கால்குலேட்டர் மாதிரி தான். இன்டராக்டிவ் மோடு வந்து ஒரு சிம்பிள் கால்குலேட்டர் எப்படி உனக்கு வேலை செய்யுமோ 5 + 2 7 அதே மாதிரி தான் இந்த இன்டராக்டிவ் மோட்லேயும் உனக்கு வேலை செய்யுது. இன்டராக்டிவ் மோடு பைத்தான் கோட் கேன் பி டைரக்ட்லி டைப்ட் அண்ட் இன்டர்பிரட்டட், displays the result immediately. The interactive mode can also be used as a simple calculator. Okay, interactive mode or simple calculator தான். How to invoke an Python idle. Python idle எப்படி invoke பண்ண போகிறோம்? அதுக்கு என்ன செய்யணும்? ஸ்டார்ட்டில் போய் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் Python 3.x idle ஓப்பன் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த Python 3.x வந்து நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருந்துருக்கணும்? அந்த வேர்ஷனை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். அதை python.orgல போய் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தா தான் ஸ்டார்ட்டில் போய் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அல்லது ஒரு பைத்தானுக்கு ஒரு ஐக்கான் இருக்குது பாரு, பைத்தான் ஐக்கானை பாரு, அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்ல பைத்தான் ஐக்கான் வந்து டெஸ்க்டாப் இஃப் இட் இஸ் அவைலபிள் இந்த பார்த்து செலக்ட் பண்ணலாம். அல்லது ஐக்கானை நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுருந்தாலும் we can also select it. ஓகேயாம்மா? ஓகே. எப்போ ஐடில் நமக்கு ஒரு விண்டோ ஒர்க் ஏரியா இருந்ததுன்னு சொன்னாலே கண்டிப்பாக டைட்டில் பார், மெனு பார், ஒர்க் ஏரியா இருக்கும் பாரு. பைத்தான் தட் இஸ் இன்ட்ராக்டிவ் மோடுடைய ஸ்க்ரீனை பாரு, அதில் என்ன இருக்குது? மெனு பார், முதல்ல டைட்டில் பார் இருக்குது. நம்ம டைட்டில் பாரை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் இது வந்து என்ன வேர்ஷன், என்ன பைத்தானுடைய ஷெல், என்ன இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. அதை எடுத்ததுக்கப்புறமா பைத்தான் 3.7.2
ஷெல் வேர்ஷன் போட்டிருக்குதா 3 பாயிண்ட், அந்த எக்ஸுங்கிறது 0.7 என்ன வேர்ஷன்னுட்டு. மெனு பாரில் ஃபைல் எப்போவுமே நம்ம நார்மலாக பார்க்குற மாதிரி ஃபைல் எடிட், ஷெல், தென் அகெயின் டீபக், ஆப்ஷன், விண்டோ, ஹெல்ப், இதெல்லாம் சம் ஆப்ஷன் மெனு பார். அடுத்து கீழே பாரு அந்த வேர்ஷனுடைய அந்த டிஸ்பிளே அப்படி இருக்கும். பைத்தான் என்ன வேர்ஷனை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், எப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாம் வந்துருச்சு. அந்த லைசன்ஸ் என்ன வந்து அதில் ஒரு 4th லைனில் ஒரு ப்ராம்ப்ட், பைத்தான் ப்ராம்ப்ட் ட்ரிபிள் கிரேட்டர் தேன் வருதா. அந்த பைத்தான் ப்ராம்ப்டை பார்த்த உடனே உனக்கு தெரிஞ்சிடணும், நவ் திஸ் ப்ராம்ப்ட் இண்டிகேட்ஸ், திஸ் triple greater than indicates the interpreter is ready to accept instructions. The interpreter is ready to accept instructions. Therefore, the prompt on screen means IDLE is working in interactive mode. In the prompt symbol பார்த்தோன்னே now the IDLE, IDLE, that is integrated development learning environment is ready to accept our information. See, there are 3 examples கொடுத்துருக்குது பாரு. உன்னோட புக்கை எடுத்துக்கிட்டேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் உனக்கு. புக்கை எடுத்து பாரு. அதில் எக்ஸாம்பிள் 1, எக்ஸாம்பிள் 2 அண்ட் அகெயின் எக்ஸாம்பிள் 3 உனக்கு இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் 1 எடுத்துக்கிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ட்ரிபிள் கிரேட்டர் தேன் பக்கத்தில் 5 + 10 நீ போட்டு பார்க்கலாம், ரொம்ப சிம்பிள். போட்டு பாரு. 5 + 10 உடனே 15 வந்துடும். அண்ட் ஆல்சோ 5 + 50 × 10 ஆன்சர் 505 அட் ஒன்ஸ். அதாவது நீ என்ன ஃபீல் பண்ணுறியோ என்ன செய்கிறியோ டைப் பண்ணுறது அப்படியே வாட் எவர் இட் இஸ் ரிட்டன், நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அது அப்படியே, அதாவது வாட் இஃப் அனலைசிஸ் மாதிரி. இந்த அதாவது சிம்பிளாக உன்னோட நேமை டைப் பண்ணணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும், நீ இதில் ஒரு கமாண்டை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பிரிண்ட்னு ஒரு கமாண்டு நம்ம இன்னும் பின்னாடி படிப்போம். இந்த பிரிண்ட் கமாண்டை மட்டும் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு அந்த பிரிண்ட் கமாண்டுடைய பர்பஸ் என்ன, இது நம்ம லாஸ்ட் இயர் C++ல் படிச்சிருப்போம், வேறு மாதிரி பிரிண்ட் படிச்சிருப்போம். அதில் படித்ததில்லை. இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிரிண்ட்டு. இந்த பிரிண்ட் கமாண்ட் அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்ணுது. எது டிஸ்பிளே பண்ணுது, அந்த கொட்டேஷனில் என்ன கொடுக்குறோமோ அதை அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணும். இதான் என்னுடைய வேலை. இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாரு, பிரிண்ட் கமாண்ட் இல்லாமல் வெறுமனே லிட்ரரியாக நம்பர் மட்டும் இருக்குது. ஓகேயா. அடுத்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாரு, அதில் என்ன இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் லைனில் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அவனே அவுட்புட் அப்படி ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்டில் அடுத்த லைன்லேயே ஆன்சர் வந்துடுது பாரு. எனிதிங் விச் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் இன் கொட்டேஷன் பிரிண்டட் ஆஸ் இட் இஸ். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், எனிதிங் விச் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் இன் கொட்டேஷன் பிரிண்டட் ஆஸ் இட் இஸ். பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு. தென் அகைன் அப்போ ஒருவேளை அப்போ நம்ம கொட்டேஷனுக்குள்ளே உன்னோட பேர் இல்லை ஹலோ வேர்ல்டு அதெல்லாம் போட்டேன்னா அப்போ என்ன பிரிண்ட் ஆகும், ஹலோ வேர்ல்டு பிரிண்ட் ஆகும். உன்னோட பேர் இப்போ என்னது சாரா அப்படின்னா சாரா பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, அப்போ வாட் எவர் யூ ஹவ் ரிட்டன் இன்சைட் த டபுள் கொட்டேஷன் பிரிண்டட் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். சரி, அடுத்த ட்ரிபிள் கொட்டேஷன் பாரு, x = 10. எக்ஸாம்பிள் 1, 2 உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். அங்கே வந்து நம்பர்ஸ் நியூமரல்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இங்கே பாரு, எக்ஸுங்கிற ஒரு வேரியபிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், ஒய்ங்கிற வேரியபிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், அண்ட் ஆல்சோ another வேரியபிள் கால்டு இசட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ x = 10 அண்ட் ஆல்சோ y = 20, z = x + y. நவ் 30ங்கிற ரிசல்ட் உனக்கு வரணும். அதுக்கு உனக்கு டாக்குமெண்ட்ரியாக கொஞ்சம் என்ன எழுதியிருக்காங்க பாரு, பிரிண்ட் வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் த சம் இஸ் ஈக்குவல் டு, அப்புறம் ஒரு கமா. இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பின்னாடி படிப்போம்னு சொல்லியிருக்கிறேன். கமா டீலிமிட்டர், கமாங்கிறது வந்து டீலிமிட்டர். இசட்டில் இப்போ வேல்யூ 30 ஸ்டோர் ஆகிருக்குது. கொட்டேஷனை அப்படியே 2 கோட்ஸுக்குள்ளே டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளே என்ன பிரிண்ட் பண்ணுறோமோ அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அப்போது த சம் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் அப்படிங்கிறது அழகாக பிரிண்ட் ஆகிடுது. இந்த ஈக்குவல் டுங்கிற சிம்பிள் மட்டும் அதில் மிஸ் ஆகிருக்கும், போட்டு வச்சுக்கோங்க. த சம் இஸ் ஈக்குவல் டுல. ஓகே, அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு பாரு, அடுத்தாப்பில் ஒன்று இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எக்ஸாம்பிள் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் இதே தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்குறோம்ல, அதே தான் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங். இந்த ஷெல்லை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த எக்ஸாம்பிள் 2வை நீ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்போ உன்னுடைய ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் தெரியும். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு படிக்கணும். நார்மல் சி லாங்குவேஜில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நார்மல் சி லாங்குவேஜில் ஹேஷ் இன்க்ளூட், வாய்ட், பிரிண்ட், ஹலோ வேர்ல்டுன்னெலாம் போடுவோம் பார்த்தியா, அதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பிரிண்ட்டுன்னு சிம்பிளாக போடுறோம். அடுத்தது இது வந்து ரொம்ப ஈஸி லாங்குவேஜ்மா. சி லாங்குவேஜில் நம்ம நிறைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஹேஷ் இன்க்ளூட், வாய்ட் மெயின் அப்படியெல்லாம் பண்ணணும், ப்ராக்கெட்டில் போட்டு இப்படிலாம் கொண்டு வரணும். ஆனால் இங்கே இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜ் அப்படி இல்லை. ஒரு லைனை எழுதணுன்னா அதுக்குரிய ஆன்சர் அடுத்த லைனில் வந்துடும்.
நீ இது ஒருவேளை ஜாவா ப்ரோக்ராமுக்கு நீ போனேன்னு சொன்னால் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஒரு ஹெலோன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பெரிய கதை எழுத வேண்டியது இருக்குது. ஜாவா ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணி எரர் இருந்ததுன்னா பார்த்து அதுக்கு இந்த மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம போகிறது கொஞ்சம் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அ ப்ரோக்ராமர் டு ஃபாலோ. பட் பைத்தான் லாங்குவேஜ் அப்படி இல்லை. இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் அப்படி நம்ம பார்த்து அப்படியே இந்த ரொம்ப ஈஸியாக ஏதாவது ஒன்று செய்வாங்க பற்றியா, அதே மாதிரி இது வந்து அப்படி இல்லை. எவ்ரி திங் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு, எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள். அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் அ கால்குலேட்டர். இதுதான் இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகேயா சில்ட்ரன்? அப்போது நம்ம இப்போ there are two ways of programming. One is interactive mode programming and another one is script mode programming. இப்போ நாம் என்ன பார்த்தோம்? இன்டராக்டிவ் மோடு ப்ரோக்ராமிங் பார்த்தோம். இன்டராக்டிவ் மோட் ப்ரோக்ராமிங்கில் நமக்கு வந்து தெரிய வேண்டியது ட்ரிப்பிள் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிளில் ஒரு கால்குலேட்டரில் என்ன பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் லைன், அதாவது ட்ரிப்பிள் லைனில் என்ன எழுதுறியோ ஒரு லைனில் ஒன்லி ஒன் லைன் அட் அ டைம் மாதிரி தான். ஒரு லைனில் இருக்கிறது அப்படியே அடுத்த லைனில் பிரிண்ட் ஆகும் ஒரு லைன். இது ரொம்ப ஈஸி மேனிப்புலேட்டிங் லாங்குவேஜ். அடுத்து ஸ்கிரிப்ட் மோடு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இது வந்து basically a script is, underline பண்ணிக்கோ, a script is a text file containing the Python statement. Python group of statements இருக்குதுல, அது எல்லாத்தையும் கண்டெய்ன்டாக ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே வச்சுருக்குது. Python scripts are, underline பண்ணிக்கோ, reusable code. Python scripts are reusable code. Once the script is created, it can be executed again and again without retyping the scripts. Once it is created, it can be used again and again without retyping the scripts. How to create a script? First, என்ன பண்ணணும்? ஃபைலில் போய் நியூ ஃபைல் ஆர் ப்ரெஸ் Ctrl+N. ஃபைலில் நியூ ஃபைல் ஆர் ப்ரெஸ் Ctrl+N. அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? அட்வான்ஸ் ஒரு ஃபைல் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே உனக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம என்ன ஃபைல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே உன்னோட ஸ்க்ரீனில் பாரு, அன்டைட்டில்டு blank script text editor will be displayed on the screen. ஒரு அன்டைட்டில்டு blank script உன்னுடைய பேஜ் 50ல் பார்த்தா தெரியும். இந்த அன்டைட்டில்டு blank script உனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. இந்த blank scriptல நீ என்ன டைப் பண்ண போகிற? இப்போ இதுக்கு முந்தின ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் நம்ம. அந்த அந்த ப்ரோக்ராமில் உனக்கு அந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட், அந்த பைத்தானுடைய கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் நம்ம டைப் பண்ணால் தான் ஆன்சர் வரும். இங்கே அப்படி இல்லை. இப்போ ஒரு 2 நம்பர்ஸ் இருக்குது ஏபி. இந்த நம்பரை நீ வந்து என்ன பண்ண போகிற? ஆன்சர் சம் கண்டுபிடிக்க போகிற. அப்போது யூ ஹாவ் டு டைப் த A is equal to 100 and B is equal to 350 and also C is equal to A+B கொடுத்துட்டு அங்கே நீ அந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் என்ன எழுதுனியோ அதே மாதிரி தான் இங்கே எழுதணும். பட் இங்கே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்த 4 லைன்ஸு A is equal to 100, B is equal to 350 and C is equal to A+B, print the sum of, comma C, இது அப்படியே என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு சேவ் த பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட். ஸ்கிரிப்ட் மோடில் நம்ம ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? வி ஹாவ் டு கிரியேட் த ஸ்கிரிப்ட். செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம்? வி ஹாவ் டு சேவ் த பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வி ஹாவ் டு கிரியேட் த ஸ்கிரிப்ட். செகண்ட் வி ஹாவ் டு சேவ் த பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட். சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபைல் சேவ் ஆர் ப்ரெஸ் Ctrl+S. உடனே அட்வான்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்தது. சேவ் அஸ் டயலாக் பாக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். சேவ் அஸ் டயலாக் பாக்ஸுடைய பர்பஸ் என்னது? வேர் யூ ஹாவ் டு சேவ், எந்த இடத்துல நீ சேவ் பண்ணுற, என்ன ஃபைல் நேமில் வச்சு சேவ் பண்ணுற, என்ன ஃபைல் டைப்பில் சேவ் பண்ணுற. பொதுவாக நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே உனக்கு நான் சொன்னேன், இங்கே வந்து பைத்தான் ஃபைல் எப்படி சேவ் ஆகணும்? .pyன்னு சேவ் ஆகணும்னு சொன்னேன். அப்போது நம்ம எந்த இடத்துல எந்த ட்ரைவில் சேவ் பண்ணுறோம், எந்த ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணுறோம், வித் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன, எல்லாத்தையும் தரவாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்டு தேர்ட் ஸ்டெப். அப்போ ஸ்கிரிப்ட் மோடில் there are 3 steps. First one, creating scripts in Python. Second step, saving Python script. Third step, executing the Python script. எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு பாரு. ரனில் போய் உன்னுடைய அந்த மெனுவில் போய் பாரு, ரன் மாடியூல் ஆர் ப்ரெஸ் F5. ரனில் போய் ரன் மாடியூல் ஆர் ப்ரெஸ் F5. இதை கிளிக் பண்ண உடனே அட்வான்ஸ் உனக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்து என்ன பண்ணிடுது? டிஸ்பிளே ஆயிரும். ஓகேயா? இது ஒரு ஈஸியான ஒரு வழி. இது ஒன்று செய்யலாம்.
அல்லது நீ பேஜ் நம்பர் 52ல பார்த்தா தெரியும். if the program is error free the output will be displayed in the idle window of Python. If the program is error free the output will appear in the idle window. ஓகேமா, அடுத்தது கவனி. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, இப்போ நான் உனக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் print off அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி சொன்னேன். அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன். எப்போவுமே இன்புட் அவுட்புட் இல்லைன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமை ரைட்டாக எழுத முடியாது. ஸோ தெர் ஆர் டூ keywords. ஒன் இஸ் input of and another one is print off. input of keyword, input out and output ஃபங்க்ஷனில் input of keyword உடைய purpose, it is used to help the user to enter data at runtime. And the output of function that is used to display the result of the program on the screen after execution. அப்போ இன்புட் வந்து என்ன பண்ணுது, என்டர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. that is print off என்ன பண்ணுது, டிஸ்பிளே பண்ணுது. now first we go through the print off function. yes, print off function என்ன பண்ணுதுன்னு பாரு, it display the result on the screen. சின்டாக்ஸ், எப்போவுமே ஒரு காரியத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும். சின்டாக்ஸ் இல்லாமல் ப்ரோக்ராம் எழுத முடியாது. நாம் இப்போ படிக்க போகிறது இட் இஸ் அ லாங்குவேஜ். இப்போ மேபி நீ ஒரு லாங்குவேஜ், இப்போ தமிழோ இங்கிலீஷோ படித்தேன்னு சொன்னால் யூ ஹவ் டு லேர்ன் த ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஆல்ஃபபெட்ஸ் தெரியாமல் யூ ஷுட் நாட் ஆர் யூ காண்ட் ரீட் அண்ட் ரைட் தெரியாது. எவ்ரி லாங்குவேஜ் ஹஸ் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இப்படி தான் எழுதணும், வி ஹாவ் டு ரைட் லைக் திஸ், வி ஹாவ் டு ரைட் லைக் திஸ்னு தமிழாகட்டும் இங்கிலீஷ் ஆகட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜுக்கும் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை. கண்டிப்பாக லாங்குவேஜ்னால் தர் இஸ் ஹேவிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இங்கே பைத்தான் லாங்குவேஜை பொறுத்தவரையில் தெர் ஆர் காமன்லி நம்ம வந்து இதை பார்த்தோன்னா த சின்டாக்ஸ் ஃபார் பைத்தான் லாங்குவேஜ் எடுத்தோன்னா print off பார் என்ன print 2 bracket, அந்த print off ஞாபகம் வச்சுக்கோ. print offனா OF போட்டுறத, print offனா தட் மீன்ஸ் 2 bracket மீன் பண்ணுது. print off within quotation ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். within quotation whatever we have enclosed within quotation printed as it is. whatever it is written within the quotation printed as it is. அப்படியே print ஆகும். கொட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது, 2 கொட்டேஷனில் இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். அடுத்தது பாரு print வேரியபிள். அப்போது வேரியபிள்னால் என்னன்னு தெரியணும். வேரியபிள்னால் இது ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுற ஒரு மெமரி லொக்கேஷன். எக்ஸாம்பிளுக்கு 5ன்னு ஒரு வேல்யூ எடுத்தோன்னா அதுக்கு எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தோன்னா x is equal to 5. here 5 the constant or data and the name given for 5 is x. okay, upon that x is called as the variable. variable na varying, it varies according to the given constant. இங்கே அடுத்தது தேர்ட் இது கவனி. தேர்ட் லைன் இருக்கா, அந்த தேர்ட் லைன் பாரு, print string to be displayed as கொட்டேஷனும் இருக்குது வேரியபிளும் இருக்குது. நல்லா கவனி, தேர்ட் லைன் பாரு, பிரிண்டில் கொட்டேஷனும் இருக்குது, கமா போட்டு வேரியபிளும் இருக்குது. அப்போ என்ன நடக்கும், டபுள் கோட்ஸில் இருக்கிறது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். கமா த டீலிமிட்டர், வேரியபிள் என்ன இருக்குதோ, இப்போ எக்ஸில் 5 இருந்ததுன்னா அந்த 5 பிரிண்ட் ஆகும். சின்டாக்ஸ் ஞாபகம், கமா த டீலிமிட்டர் ஞாபகம் வைக்கணும். அடுத்து ஃபோர்த் ஒன், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் பாரு. இங்கே என்ன இருக்குது, string 1 கமா string 1 டபுள் கோட்ஸில் இருக்குது, கமா வேரியபிள். அடுத்தாப்பில் இன்னொரு கமா போட்டு string 2 ரெண்டாவது. அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஒரு டேட்டாவும், செகண்ட் கொட்டேஷன், தேர்ட் கொட்டேஷன், எத்தனை கொட்டேஷன்லையும் போட்டு கமா போட்டு வேரியபிளை கொடுத்தோன்னா அது பாட்டுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். கமா த டீலிமிட்டர், வேரியபிள் டீலிமிட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். வேரியபிள் அப்படின்னாலே அந்த வேரியபிளில் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அது பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமை பாரு, இந்த ப்ரோக்ராமை பாரு, print வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகணும்ல. அடுத்தது x is equal to 5, y is equal to 6, z is equal to x plus 5, y print of z 11ன்னு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. அடுத்த லைன் பாரு, சம் ஆஃப் கொட்டேஷனில் இருக்கிறது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகி இசட்டில் என்ன இருக்குது, 11 இருக்குது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாரு, த சம் ஆஃப் பிரிண்ட் ஆகும், எக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ 5ம் பிரிண்ட் ஆகும், கொட்டேஷனுக்குள்ள and இருக்குது அதுவும் பிரிண்ட் ஆகும். இப்படி மல்டிபிள் டேட்டா கேன் ஆல்சோ பி பிரிண்டட். multiple datas, more than one item can be displayed.
more than one item can be displayed, but they are separated by the comma delimiter. More than one item can be displayed, but they are separated by the comma delimiter. ஓகே அம்மா, அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம். இன்புட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். இன்புட் ஆஃப் இந்த இன்புட் ஆஃப் வந்து ரிலேட்டட் டு பிரிண்ட் ஆஃப் தான், வைஸ் வாஸ். அப்படியே பிரிண்ட் ஆஃப் என்ன பண்ணுச்சு, இட் டிஸ்பிளே த ரிசல்ட். இன்புட் ஆஃப் என்ன பண்ணுது, இட் அக்செப்ட்ஸ் த ரிசல்ட் அட் ரன் டைம். இட் அக்செப்ட்ஸ் த ரிசல்ட் அட் ரன் டைம். சின்டாக்ஸ் ஃபார் இன்புட் ஆஃப் என்னது முதல்ல நீங்கள் கவனிக்கணும். இன்புட் ஆஃப்னா வேல்யூவை வாங்குது. இட் ரிசீவ் த வேல்யூ, இட் அக்செப்ட்ஸ் த வேல்யூ. ஸோ இட் ரிசீவ் த வேல்யூ எங்கே வாங்கணும், இப்போ ஒரு டேட்டாவை நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் இன் நீட் ஆஃப் அ வேரியபிள் ஆர் மெமரி லொக்கேஷன். நமக்கு ஒரு தேவை, ஒரு இடம். அப்போ அந்த இடத்துல வாங்க போகிறோம். இப்போ 5ன்னு ஒரு டேட்டா இன்புட் பண்ணுறோன்னா 5ஐ எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேரியபிளில் கொடுக்குறோம். அப்போ அந்த எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் அதான் பாரு, இதனோட சின்டாக்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங். வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் விதின் கொட்டேஷன் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங். விதின் கொட்டேஷனில் போடுறது கண்டிப்பாக போடணுமா அப்படின்னு கேட்டால் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. போட்டால் தட் கிவ்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி டு த ப்ரோக்ராம். அது வந்து உனக்கு உன்னோட ப்ரோக்ராமை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அழகாக லைவ்லியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதான் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங். ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங்கோட பர்பஸ் என்னது? In the syntax, it is a statement or message to the user to know what input can be given. அடுத்தது, if the prompt string is used, it is displayed on the monitor. The user can provide expected data from the input device. Input of takes whatever is typed from the keyboard and stores the entered data in the given variable. See first example பாரு. இந்த first example என்ன கொடுத்துருக்குது? Input of with prompt string. City equal to input of enter your city. கொட்டேஷனில் இருக்கிறது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறேன், அப்படி தானே? அப்போ என்டர் யுவர் சிட்டி கோலன். அந்த இன்புட் ஆஃப்ங்கிற அந்த கீவேர்டுக்கே ஒரு வேல்யூவை உள்ளே வாங்குது. அந்த வேல்யூவை வாங்கி எதில் ஸ்டோர் பண்ணுது? சிட்டியில் ஸ்டோர் பண்ணுது. மதுரை அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூவை கொடுத்தோடனே அந்த இதில் ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது பாரு, பிரிண்ட் ஐ ஆம் ஃப்ரம் கமா சிட்டி. அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது? ஐ ஆம் ஃப்ரம் எதில்? மதுரை. சிட்டியில் என்ன இருக்குது? நம்ம என்ன என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறோம்? என்டர் யுவர் சிட்டி. அப்போ சிட்டியில் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கிறது என்னது? மதுரை. அந்த மதுரை அப்படிங்கிறத எந்த வேரியபிளில் வச்சுருக்காங்க? சிட்டியில் வச்சுருக்குது. ஸோ சிட்டியை கால் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இருக்கிற டேட்டா கால் ஓவர் ஆயிடுது. ஓகே தானே? அடுத்தது பாரு, அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பாரு, ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் பாரு. வித் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங், வித்தவுட் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங். வித் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங்னா டபுள் கொட்டேஷனில் டேட்டா இருக்குது. இங்கே பாரு, சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப். இப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? we have to give provide number or non number. தெரியவே தெரியாது what we have to give அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டைலமாவில் இருக்குது. அதுக்காக தான் அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ளே கொடுக்குறோம். ஏன் கொடுக்குறோம்? இட் கிவ்ஸ் ப்ராம்ப்ட், இட் கிவ்ஸ் ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன். இது வந்து நமக்கு கரெக்டாக இதை கொடுக்கணும், வாட் வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது. இன்புட் ஆஃப் அப்படின்னோடனே நமக்கு தெரியும், ப்ரோக்ராம் எழுதினவங்க வி ஹாவ் டு கிவ் த ஸ்ட்ரிங்னு தெரியும். ராஜஸ்தான் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து ஐ எம் ஃப்ரம் கமா சிட்டி, ஐ எம் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான். ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை பாரு. ஃபஸ்ட் ஒன்னில் வந்து ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் இருக்குது, செகண்ட் ஒன்னில் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் கிடையாது. ஓகேயா? அடுத்தது பாரு, அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்டர் நம்பர் 1. இதில் இது ஒரே ஒரு கீவேர்டு, கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கீவேர்டு இருக்கா? என்ன கீவேர்டு இருக்குது? இன்ட் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்குதா? பார்த்துக்கிட்டியா? சரி, இந்த இன்ட் ஆஃப் கீவேர்டை முதல்ல பார்க்குற என்னன்னு அதை பற்றி லேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம். சி, உன்னோட ஸ்க்ரீன்லேயே பார்த்துக்கோ. த இன்புட் ஆஃப் அக்செப்ட்ஸ் ஆல் டேட்டா ஆஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆர் கேரக்டர்ஸ் பட் நாட் ஆஸ் நம்பர்ஸ். The input of accepts all data string or characters but not as number. இன்புட்டுங்கிற அந்த கீவேர்டு மூலமாக கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே நீ என்ன ப்ரொவைட் பண்ணாலும் they are all stored as string or characters but not as numbers. நம்பராக சேவ் ஆகாது. அப்போது what about the numbers? நம்பர்ஸை டீல் பண்ணணும்னா what we have to do? அப்போ நம்ம பண்ண முடியாதா? நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னா we can provide number as input. அப்போ என்ன செய்யணும்?
the data should be, the provided string should be converted into integer. The provided data should be converted to the numbers. எப்படி convert பண்ணுறது? There are some data type are available. Int அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா இன்டீஜராக முழு நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகும். ஃப்ளோட்டுன்னு கொடுத்தோன்னா டெசிமல் நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகும். In this manner the provided string is converted into the necessary data type. மாறிடுது. பாரு மறுபடியும் அகெயின் நம்ம அதை ரீட் பண்ணலாம். If a numerical value is entered, the input value should be explicitly converted into numeric data type. The int of function is used to convert string data as integer data explicitly. Then again நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி கன்வர்ஷனை பின்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஓகேயா சில்ட்ரன்? சி இப்போ இந்த சாப்டரில் என்ன பார்த்துருக்குறோம்? print of input of function. ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணுன்னா என்ன பண்ணுறது? பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் there is the Python program is a general purpose language which has two ways of writing the program. One is interactive mode, another one is script mode. Interactive mode na odane and the greater than symbol ஞாபகம் வரணும். Script mode na file la போய் new la போய் type பண்ணிட்டு we have to save the particular file or the scripts and with the extension called .py. அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அப்போ அதை ரன் மாடியூலில் போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம். ஓகேம்மா? இப்போ நம்ம அப்போ என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம்? அப் டு பேஜ் நம்பர் உனக்கு எதுவரை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்? இந்த சாப்டரில் 54 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போ நீ அடுத்து நம்ம இதனுடைய வீடியோடைய கண்டினியூஷனை பார்க்கலாம். சில்ட்ரன், நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். நல்லா படிங்க, நல்லா டைமை வீணாக்கிறாதீங்க. நீங்கள் உன்னோட அதாவது டைமை நீ எவ்வளோ அந்த கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஹவ் யூ யூஸ் இட் அது உன்னுடைய கரங்களில் தான் இருக்குது. ஓகேயா சில்ட்ரன்? ஹாவ் அ நைஸ் டைம். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.